So in the last lecture, what we seen is the single shear stress. What is the single shear stress? Suppose the two plates are joined to each other, and if there is a joining, that means what? If that plates are fixed by using some nut and bolt mechanism, then if that two plates are pulled opposite to each other, what type of force will be applied to them? That is the first question. So if I say, suppose dear friends, suppose this is the first plate and there is another plate which is in this direction, and if I am pulling this plate away from each other, suppose I am showing it like this, and if I pull it in this way, it is pulled in this direction, and suppose that something has been passed through it, suppose it is a bolt which has been passed through it, and if these plates have been pulled opposite, here there will be the shear to the bolt. And what is the area of shearing? That is pi by 4 d square. Instead of two plates, suppose there is a one more plate which is joined here, आणि जर तोच नट त्याच्यात असा गेला असता तर किती ठिकाणी शिअर झाला असता? एक मधल्या सरफेसवर आणि एक ह्या सरफेसवर. किती एरिया झाला असता? दॅट इज द 2a, that is 2 pi by 4 d square. But instead of that, suppose there is a one plate and if I punch it, पंच केलं म्हणजे काय करतो आपण? त्याला वरून ठोका टाकतो, म्हणजे या सरफेसवर म्हणजे सर्कम्फरन्स वरती तो शिअर होईल. कुठपर्यंत होईल? जर त्याला मी एक पंच करून होल पाडणार आहे, रिवेट मारणार आहे, तर एवढा एरिया सगळा शिअर होईल. किती आहे? सर्कम्फरन्स किती आहे त्याचा मित्रांनो? पाय डी, आणि त्याची थिकनेस किती? टी. सो पंचिंग शिअर आला तर पाय डी टी, अँड इफ देर इज अ शिअर single shear, that is a pi by 4 d square. If it is a double shear, it is 2 pi by 4 d square. In this problem, what they say, a steel punch can be worked to a compressive stress of 800 Newton per mm square. The first thing, what is the force required? You should have to calculate. Why? Because they have given something different. What it is? They have given a compressive stress. Whenever I say it is a compressive stress, the thing is I should have to know that sigma is equal to F by A or P by A. So I can say it is 800 Newton per mm square is equal to force upon area, that is pi by 4 d square. आपण रेग्युलर स्ट्रेस काढतो हे लक्षात घ्या. सो आय विल फर्स्टली फाइंड अ थिंग दॅट इज पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. हा एक फॉर्मॅट झाला. मी नीट सांगतोय, नीट लक्ष द्या तुम्ही काय फॅक्टर आहे. दुसरी गोष्ट आणखी एक, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, बट हिअर इट इज एफ अपॉन पाय डी टी. आता प्रश्न असा असतो जनरली की सर मग काय वापरायचं आणि कधी वापरायचं. सो सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, मी प्रॉब्लेम कसा वाचतोय बघा. अ स्टील पंच कॅन बी वर्क टू अ कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस ऑफ 800 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. कशासाठी वापरलाय? स्टील पंच वापरलाय कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसला. म्हणजे मी पंचिंग करतानाची कंडिशन आहे, बरोबर आहे, आणि मग ही पंचिंग करतानाची कंडिशन आहे तेव्हा मी 800 न्यूटन पर mm स्क्वेअर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस म्हणतो. त्याच्या पुढे काय सांगितलं? फाइंड द डायमीटर ऑफ होल which can be punched through a hole of 10 mm thick. The thickness is given, that is T. If the ultimate stress is 300 MPa. Ultimate stress दिली म्हणजे मॅक्सिमम स्ट्रेस दिली आहे त्या पंचिंग साठीची. सो व्हॉट पंचिंगची स्ट्रेस वेगळी दिली आहे, ते किती दिली आहे नीट बघा. दॅट इज गिवन ॲज 300 MPa. सो मी आधी इथे लिहीन 300 F अपॉन पाय डी टी. F अपॉन पाय डी टी. आता सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर काय की एफ काय होईल? 300 इंटू पाय डी माहित नाहीये मित्रांनो, पण थिकनेस दिलेली आहे 10 mm. सो आय विल कॅल्क्युलेट फोर्स. व्हेनेवर आय कॅल्क्युलेट हिअर द फोर्स, हा फोर्स मिळाला माझा, याच्यापर्यंत काम झालं, मी फक्त फोर्स काढलाय. आता मी काय करणार आहे? मी आता त्याच्यावरून, त्या फोर्स वरून डायमीटर काढणार आहे इकडचा. सो मी काय करतो, इथे ही स्ट्रेस किती दिली आहे? ही स्ट्रेस दिली आहे 800. सो 800 इज इक्वल टू फोर्स जो काही येईल तुमचा तो डिवायडेड बाय पाय बाय 4 डी स्क्वेअर.
and from this I will find out the D. So the procedure is very simple. You should have to just concentrate. Calculate the force required to punch a hole of 30 mm diameter in a metal plate of 20 mm thickness. So two things you can note here, dear friends. First thing, the diameter of the hole is given, that is 30 mm, and second thing, thickness of the plate is given, that is 20 mm. So the thing is, whenever you are punching a hole in a plate, how much area will it get punched? So we generally go for circumference into thickness. So area is equal to shear area. I will not say just it is a area, it is a shear area is equal to pi dt. So it is a pi into 30 into 20 mm. Now the next thing is, what is the formula? We know that shear stress is equal to tau is equal to what? It is the shear stress is equal to force per unit area, that is the shear force upon shear area, that is tau is equal to F by A, and therefore F is equal to tau into A. But what it is, I think it is a 400. बरोबर आहे का मित्रांनो? इंटू जो काही तुमचा दिलेला एरिया असेल, दॅट इज पाय इंटू 30 इंटू 20, बट आन्सर कम्स इन न्यूटन. You should have to convert that answer into kilonewton and write the unit along with it. Okay, what is the answer? The answer is 753.9 kilonewton for this. A step bar is pulled by 20 kilonewton. Find the total elongation of bar if E is equal to 1 into 10 raised to 5. The first thing, if we observe carefully in this case, we can clearly observe there are the three different cross sections which are present here. So I will just separate it. Suppose if I say this is the part 1, this will be the 2, and this will be the 3. As the 20 kilonewton is applied to this, just I draw the free body diagram. If I separate this part, this is pulled with 20, that means this is also pulled with 20. If this is pulled with 20, we know that the system is in equilibrium. So जेवढा फोर्स इकडे तेवढाच इकडे लागेल, तेव्हा तो इक्विलिब्रियम मध्ये राहील. म्हणजे हा पण पार्ट 20 किलोन्यूटन नी होईल, हा पण 20 किलोन्यूटन नी होईल, आणि लास्ट पार्ट मी जर ड्रॉ केला इथे मित्रांनो, तर हा इकडे आणि हा इकडे फोर्स लागेल. सो देयर आर 3 पार्ट्स अँड each part is pulled by 20 kilonewton. So सगळ्यामध्ये कुठेही पुश फोर्स नाहीये, सगळीकडे पुल आहे म्हणजे टेन्शन आहे. सेकंड थिंग, प्रत्येकाचा डायमीटर दिला आहे, याचा डायमीटर 12 आहे, याचा 30 आहे आणि याचा 22 आहे. But we know that in all these cases, the thing is, it is delta L is equal to delta L1, म्हणजे पहिल्यातलं इलॉंगेशन प्लस दुसऱ्या रॉडचं इलॉंगेशन डेल्टा L2 प्लस थर्ड रॉड इलॉंगेशन, दॅट इज डेल्टा L3. तिन्हीचं मिळून इलॉंगेशन असेल ते टोटल बारचं इलॉंगेशन असेल. पण डेल्टा L1 किती बाबांनो? PL अपॉन AE. सो हे इट इज अ PL अपॉन AE. पण पहिल्याची लेंथ वेगळी आहे आणि काय वेगळा आहे? एरिया. लोड तर सगळ्यामध्ये सेमच आहे. सो PL1 अपॉन A1E प्लस PL2 upon A2E plus PL3 upon A3E. Now the thing is, what is P? P is 20 kilonewton, that is 20 into 10 raised to 5 का 3, 20 into 10 raised to 3, आणि E दिलाय 10 raised to 5. सो सगळ्यामध्ये हा कॉमन आहे, हा बाहेर काढा. राहील काय आतमध्ये? L1 upon A1, L2 upon A2 and L3 upon A3. आणि L1 L2 L3 कशात आहे? तर ते mm मध्ये दिलेलं आहे, तर ते mm मध्ये तसंच राहू दे. आणि एरिया काढताना mm स्क्वेअर मध्ये काढा, म्हणजे पाय बाय 4 d स्क्वेअर, and then you will get the answer after calculation. So here the answer, total answer is equal to 3.63 mm, that is millimeter. So a member ABCD is subjected to loads as shown in figure. Find the force P and net change in length of the member. First thing, observe the diagram carefully.
If you observe the diagram carefully, the thing is, in this case, whenever I am observing the diagram, first part, second part and third part, I will make the three different sections of this. Whenever I make the three different sections, just check it. I am saying this is one, this is two, and this one is third. So first मी the part separate केला. Whenever I say it is a free body diagram, that is in equilibrium. जर मी हा इक्विलिब्रियम मध्ये काढला तर हा किती असायला पाहिजे, हा असायला पाहिजे, हा आहे ऑलरेडी दिलेला 120 किलो न्यूटन. म्हणजे याला अपोजिट फोर्स पण जर इक्विलिब्रियम मध्ये तर किती असेल 120, पण दिलेला किती आहे मित्रांनो 220. सो मी पुढचा पार्ट काढतो. नीट बघा, पुढचा पार्ट मी जेव्हा काढेन तेव्हा 120 किलो न्यूटन मी पहिला फोर्स काढला, पण अजून त्यातला किती राहिला, या 220 ला 100 राहिला. याचा अर्थ इथे किती वर्क करतोय, 100 किलो न्यूटन वर्क करतोय. जर इथे 100 किलो न्यूटन वर्क केला तर 100% इथे पण किती वर्क करायला पाहिजे, 100 किलो न्यूटन, कारण बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये पहिल्याला 120 येत असं ह्याला 100. आता तुम्ही चेक करा, या टोटल किती झाली 120 प्लस 100 दॅट इज इक्वल टू 220. एवढंच दिलंय का मला, येस. अजून मला थर्ड पार्ट काढायचा आहे, थर्ड पार्ट काढायचा आहे. मी थर्ड पार्ट काढतो, पण थर्ड पार्ट मध्ये मला इकडे फोर्स दिलाय किती आहे 160. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, म्हणजे इथं पण किती असणार 160. हा जर 160 आहे तर नीट चेक करा, हा 160 प्लस 100 किती झाला 260. सो P is equal to how much, definitely dear friends, P equal to in this case 260, because it is 100 plus 260, so it is 160, so it becomes 260. So I have just written the first phase completely. Thereafter सेकंड स्टेज मध्ये मी काय विचार करेन, मला पहिला पार्ट दिसतोय तो दोन्हीकडे काय कसला फोर्स आहे बाबांनो, बाहेर ओढला जातोय म्हणजे पूल आहे. याच्यामध्ये जर मी बघितलं तर इक्विलिब्रियम आहे पण पूल आहे. पण मधल्या पार्ट मध्ये काय आहे, पुश आहे. म्हणजे बाहेरच्या पहिल्या आणि थर्ड पार्ट मध्ये मी जेव्हा फोर्स लावणार तेव्हा त्याचं इलॉंगेशन होईल, पण मधल्या पार्टला कॉम्प्रेशन होत आहे. सो बाहेरचा दोन डेल्टा एल पॉझिटिव्ह असतील आणि मधला डेल्टा एल निगेटिव्ह असेल. सो मी जेव्हा उत्तर काढेन, व्हेनेवर आय फाइंड आउट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल वन, आपण प्लस एल टू लिहितो, प्लस एल टू लिहू शकता, पण मग त्याचं उत्तर निगेटिव्ह लिहायला लागेल. त्यापेक्षा मी असं लिहितो डेल्टा एल टू वाय, म्हणजे मला लक्षात राहील की बाबा याचं कॉम्प्रेशन होतंय, निगेटिव्ह आहे. प्लस शेवटच्याचं काय टेन्शन, बाकी सगळे पॅरामीटर सेम, दॅट इज पी एल अपॉन ए ई. सेकंड थिंग याच्यात क्लिअरली मेन्शन केलंय मित्रांनो की 40 into 40 that is a square, 20 into 20 that means it is a square, 30 into 30 that is nothing but square. So the thing is that मी जेव्हा उत्तरात डेल्टा एल मध्ये व्हॅल्यूज टाकेन, that is पी एल अपॉन ए ई. सो जस्ट पुट द व्हॅल्यूज अँड फाइंड आउट द आन्सर. एखाद्याला वाटलं नाही नाही सर मी इथे प्लस लिहिणार, येस यू कॅन राईट प्लस, मग डेल्टा एल ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह मध्ये काढा, म्हणजे मायनस पी एल अपॉन ए. त्यापेक्षा मी सोपी ट्रिक सांगितली आहे, जर तुम्ही एक्सटेन्शन झालं, इलॉंगेशन झालं तर प्लस लिहा, कॉम्प्रेशन झालं तर निगेटिव्ह लिहा आणि उत्तर कॅल्क्युलेट करा. सो आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग delta L1 is 0.375, but that is elongation. Delta L2 is minus, that means it is compression, minus 1.25, and delta L3 is plus 1.33, that is again a elongation. So if I add all, I will get total elongation as 0.455 mm. So the rod will get elongated by 0.455 mm.